সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিডিও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের দোকান সরাতে বললেও তৃণমূল পার্টি অফিস সরানোর নির্দেশ দেননি। एक बात बताना था, आपका जो इंस्टीट्यूट है IIST, उसके नई जो बिल्डिंग बना हुआ है उसके सामने जो रास्ता है वो खाली करने के लिए बीडीओ ऑफिस से एक कार्रवाई किया गया था। वहाँ पर बीडीओ ने बताया था जो बिजनेसमैन है और जो दुकान है उन दुकानों को सराहने वहाँ से उठाने के लिए सभी दुकानदार वहाँ से उनका दुकान उठा के लेके जाए। बाकी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर रह गया है। ঘটনায় শাসক বিরোধী তরজা, বিডিওকে গৃহবন্দী করার হুঁশিয়ারি বিজেপির। পার্টি অফিস তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে বিডিও নিশ্চুপ। কিছুদিন আগেই উদ্বোধন হয়েছে নদিয়ার ফুলিয়ার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি কলেজের মূল রাস্তার দুধারে সরকারি জায়গাতে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু অবৈধ দোকান। তবে IIHT কর্তৃপক্ষ তাদের নতুন ক্যাম্পাস চালু হওয়ার বিষয়ে জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন রাস্তার দুদিকে সেই সমস্ত অবৈধ নির্মাণ যেন সরিয়ে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। সেরকমই জেলা শাসক দপ্তর থেকে SDOর কাছে উক্ত জায়গা খালি করার উক্ত ব্যবস্থাপনা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শান্তিপুর ভিডিও নিজে উক্ত ব্যবসায়ীদের মৌখিকভাবে জানানোর পরে ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানে গুটিয়ে নেয়। কিন্তু পার্টি অফিস ভাঙা হয়নি। এ কেমন নিয়ম? 500 মিটারের মধ্যে কোনো দোকান রাখা যাবে না, কিন্তু পার্টি অফিস রাখা যাবে? এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো, রাস্তা ফাঁকা করার চেষ্টা করব বলে আশ্বাস দিয়েছেন পার্টির लोग। ये जो काम अभी तक भी चल रहा है और वहाँ पर पार्टी ऑफिस रहे हैं, तो आप लोग क्या वीडियो से क्या बोल लेंगे? ठीक है, वो बताए तो वो पूरा दुकान में विकेट करना है और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वो बताए तो पूरा दुकान में चलेगा तो मैं भी और एक सप्ताह के लिए मैं पूरा बिल्डिंग ऑक्यूपाई नहीं करता। वो दोनों रास्ता में हम लोग को मेंटेन करना है। वो टाइम वो पूरा दुकान यहाँ से चलेगा। वीडियो जो बता रहे हैं कि वो भारवाली बताए थे, उसके बाद सभी ने उठा लिया। ठीक है, और आपके पास जो पेपर्स है वो वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि वीडियो को एक्शन लेना पड़ेगा इसके वो मैक्सिमम 90% दुकान है वो चलेगा और 2 और 3 दुकान है वो जरूर मैं भी बिफोर मेरे आके के ऊपर वो बताए तो वो पूरा वेकेट करना है। वो बिकॉज वो रास्ता में हम लोग का मेंटेन करना गया था। तो आफ्टर वो बिल्डिंग आके करने के बाद हम लोग पूरा मेंटेन करना। वीडियो को एक बात कह रहा था कि ये दुकान जो है उसको उठाना या फिर बैठाना ये जामीदार से आपका है? नहीं, मैं जानना कि तो वो बताए तो आफ्टर करने के बाद वो रास्ता में पब्लिक रास्ता है, हम लोग का रास्ता नहीं है, ये पब्लिक रास्ता है। पब्लिक रास्ता के बाद एक रूल है, एजुकेशन रूल के बाद 500 मीटर में कोई दुकान है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो वहाँ पर तो पार्टी ऑफिस भी नहीं होता। पार्टी में भी मैं उसको बताएं तो एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है, एजुकेशन के पास 500 मीटर में कोई दुकान में कोई पॉइंट वगैरह सिगरेट वगैरह नहीं देंगे, ऐसे रूल है। तो हम लोग को मैं मैसेज कन्वे करेगा तो ये 10 दिन के बाद वो पूरा विकेट करने के बाद आफ्टर दैट वी कैन मेंटेन द रोड है ना। आप लोग इस जगह को खाली करने के लिए जो पेपर्स है वो वीडियो सर को दिए थे? हाँ, ऑलरेडी वो हम लोग नहीं है, डीएम ऑफिस ऑलरेडी वो इंसिस्ट करना है। सो इसका सब प्रोसेस चल रहा है, वो फिनिश में बताएंगे। वो पूरा दुकान में वो पूरा विकेट करना है, थोड़ा एक तोड़ा है वो उसके पास में भी और एक सप्ताह के लिए पूरा विकेट करना है। तो आफ्टर ऑक्यूपाई करने के बाद हम लोग को पूरा देखना है। सो आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश। आप डायरेक्टर IIST। পৃথিবীর 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল, তাই পানীয় জলের অভাব নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ পানীয় জল একটাই, বৃষ্টি অ্যাকোয়া। প্রতি ফোঁটায় আনে তৃপ্তি, মেটায় তেষ্টা। বৃষ্টি অ্যাকোয়া, বিশুদ্ধ পানীয় জল। আচ্ছা, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্বোধন হয়েছে, তার গেটের সামনে যে সমস্ত দোকানপাট রয়েছে সেগুলো নির্দেশিকা ছিল সেগুলো সরিয়ে নেওয়া। IIST তরফে প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, সেটা দেখা যাচ্ছে ভিডিওর তরফে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কিন্তু একটা পার্টি অফিস তৃণমূলের সেখানে রয়েই গেছে এবং তৃণমূল নেতা জানাচ্ছেন যে ভিডিও আমাদের কাছে কিছুই বলেনি, সেই কারণে আমরা রয়ে গেছি। কোনো নোটিশও দেয়নি, ভার্বালিও জানায়নি, কিছুই জানায়নি। ভিডিও বলছে যে এই বিষয়টা আমাদের কিছু জানা নেই, এটা IIST বলবে। তবে IIST বলছে যে প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী ভিডিওর কাছে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, সেই অনুপাতেই কাজ হয়েছে। তবে ভিডিও বিষয়টি এখন বর্তমানে পুরোপুরি তিনি অস্বীকার করছেন। তিনি বলছেন যে আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে পার্টি অফিস একথা বলাই যায় না। এরকম তৃণমূলের আড্ডাখানা, সরকারি জমিতে দলের ঝান্ডা লাগিয়ে তার নিচে বসে সারাদিন ধরে গেঁজানো, ঠেকবাজি করা, এগুলোকে আড্ডাখানা বলা যাবে। এরকম আড্ডাখানা শান্তিপুর ফুলিয়াতে প্রচুর রয়েছে তৃণমূল।
এবার ভিডিও বলার সাহস নেই, ভিডিওর যত হম্বিতম্বি এই পিডব্লিউডির রাস্তায় 30-40 বছর ধরে যে মানুষগুলো রুটি রোজগারের জন্য তারা করে খাচ্ছেন, ব্যবসা করে খাচ্ছেন, তাদের উপরে, গরিব মানুষগুলোর উপরে। ভিডিওর ক্ষমতা থাকলে পারলে পার্টি অফিসকে তোলার জন্য নোটিশ দিতেন, ক্ষমতা নেই। আর তৃণমূলের এই আড্ডাখানাগুলো রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই পার্টি অফিসগুলো মানে আড্ডাখানাগুলো তুলতে হবে, বেআইনি দখলদারি চলবে না। এরা এমন দল করে যে তাদের সর্বোচ্চ নেত্রী তার কথাই মানে না, সর্বোচ্চ নেত্রীর কথাই কর্ণপাত করে না। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গরিব মানুষগুলোকে হচ্ছে তুলে দিচ্ছেন, দখলমুক্ত করছেন ফুটপাত। এরা তার দলের লোকেরাই তার কথা শোনে না। ফুলিয়াতে এরকম প্রচুর জায়গা আছে। আপনি ভাবতে পারেন যে আইআইএসটি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সেখানে লেডিস হোস্টেল আছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মেয়েরা পড়তে আসছে, তার 100 মিটারের মধ্যে পার্টি অফিসের নাম করে আড্ডাখানা বসিয়েছে এবং হচ্ছে কোনো প্রশাসনিক ভূমিকা নেই। পাশে গার্লস স্কুল, ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়, বলে এইভাবে স্কুলের পাশে, কলেজের পাশে, লেডিস হোস্টেলের পাশে এই আড্ডাখানাগুলো থাকতে পারে না। আর বিডিওকে বলবো, উনি তো দলদাস, ওনার কিছু করার নেই। রাত্রিবেলায় তৃণমূলের নেতাদের ফোন করে, স্যার এটা আমি করবো, কালকে করতে পারি তো? ওরা বলে হ্যাঁ কালকে এটা করে দেবে, কিন্তু তারপরে উনি করেন। ফলে বিডিও আর এই সমস্ত হম্বিতম্বি গরিব মানুষগুলোর সঙ্গে, ফুলিয়ায় কিছু গরিব মানুষ করে কমবে খাচ্ছিল, তাদেরকে উচ্ছেদ করেছেন। বিডিওর ক্ষমতা আমার বোঝা হয়ে গেছে, একটা অপদার্থ বিডিও। আর কি বলবো? আইআইএসটি কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে তারা এই জায়গাটা সম্প্রসারণও করবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য, এবং তারা জানাচ্ছেন যে রাজ্য কেন্দ্র দুই সরকারেরই একটি নির্দেশ রয়েছে যে এই ইনস্টিটিউটের বাইরে বা যে কোনো ইনস্টিটিউটের 500 মিটারের মধ্যে কোনো রকম দোকান বা কোনো রকম পার্টি অফিস থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এখানে বহাল তবিয়াতে রয়েছে এবং তারা বলছেন যে আগামী দিনে তারা এই বিষয় নিয়ে উচ্চতর জায়গাতেও কথা বলবেন, তবে তারা চেষ্টা করবেন যেন প্রতিটাই নিজেদের আলোচনা সাপেক্ষভাবে সেগুলো উঠিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তৃণমূল পার্টি অফিস সেখানে থাকাতেই রীতিমতো কিন্তু উঠছে প্রশ্ন, সে বিষয়ে না। কদিন আগে তো নবলা অঞ্চলে ওই প্রফুল্লনগর জ্যোতিপল্লী এলাকায় তৃণমূলের একটা পার্টি অফিস নতুন করে বসল, তারপর একটা ক্লাব দখল হলো, ওটাকে দেখার পাশাপাশি আজকে হচ্ছে একটা কালী মন্দির হচ্ছিল, সেটাকে বন্ধ করে দিল। অথচ এই পার্টি অফিসগুলো মানে আড্ডাখানাগুলো চলছে। আমি জানি যে আইআইএসটি কর্তৃপক্ষ তারা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে এবং সেই অনুযায়ী বিডিওকে নির্দেশও দিয়েছে, কিন্তু বিডিওর ক্ষমতা নেই। কারণ একেবারে অকর্মণ্য জগন্নাথ বিডিও, ঠুটো জগন্নাথ, এর দ্বারা এসব হয় নাকি? প্রশাসনিক শক্ত প্রশাসক লাগে, প্রশাসনের পোয়া বোঝে নাকি এসব বিডিও হয়েছে, এখন দলদাসগিরি করছে, দলদাসগিরি চলবে। আমরা জানি কী করে শায়েস্তা করতে হয়। কোনো যদি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, আমি কান খুলে শুনে রাখুন শান্তিপুরের ভিডিও, কোনো যদি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে লেডিস হোস্টেল পাশে, স্কুল ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে, তার সব দায় সব দায়িত্ব শান্তিপুরের ভিডিওকে নিতে হবে। ওনার যে কোয়ার্টার সেটা অবরুদ্ধ থাকবে, কোয়ার্টার থেকে আমি 24 ঘন্টা ওনাকে বেরোতে দেবো। বলে রাখলাম শান্তিপুরের ভিডিওকে, মনে রাখবেন। চঞ্চল চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি, শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতি। মা মনুষা বিল্ডার্স, এমএমবি ডিস্ট্রিবিউটর, নদিয়া জেলার সব থেকে বড় বিল্ডার্স। মা মনুষা বিল্ডার্স রড ও সিমেন্টের পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা। আমাদের ঠিকানা পদ্মবিলা ঠাকুরবাড়ি, চাকদা, নদিয়া। থেকে বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল জেআরএস পাবলিক স্কুল, প্রায় 35 বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বিশাল ক্যাম্পাস। নার্সারি থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক, আইটিআই কলেজ, ল কলেজ, বিএড কলেজ, ভর্তি চলছে জেআরএস পাবলিক। আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন, কেন করবেন বুঝতে পারছেন না তো? সঠিক গাইডলাইন পেতে আজই আসুন নদিয়ার চাকদাতে নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেডে। নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেড, মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস। ব্যালকনি বা সিঁড়ির রেলিং, মডিউলার কিচেন বা ড্রয়িং রুম, এক কথায় আপনার স্বপ্নের বাড়িকে করে তুলুন আরো সুন্দর। চাকদা প্লাই সেন্টার, গর্জিয়াস লুক বা কোয়ালিটি সবে 3 নম্বর 1 চাকদা প্লাই সেন্টার। চাকদা প্লাই সেন্টার, কেবিএম, চাকদা, নদিয়া। হোমওয়ার্কটা করেছো? হ্যাঁ স্যার। এ বাবা, ভুল করেছো কেন? চোখে কেমন ঝাপসা দেখছি, লিখতে আর পড়তে খুব সমস্যা হচ্ছে। চাকদার মডার্ন অপটিক্স থেকে ভালো চোখের ডাক্তার দেখিয়ে নাও। প্রতিদিন প্রকৃত চোখের ডাক্তার ও দৃষ্টি বিশেষজ্ঞ মডার্ন অপটিক্স, চাকদহে। চাকদা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, প্লাই, কাঁচ, ল্যামিনেটস, কিচেন ফিটিংস, ডোরলক, উইন্ডো ও অ্যালুমিনিয়ামের খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতা। চাকদা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, পূর্বলালপুর 50 নম্বর রেলগেটের পাশে, চাকদা, নদিয়া। ভাবছেন 3 স্টার ক্যাটাগরিতে কাটাবে? রুম রে মাত্র 1500 টাকা থেকে স্টার, খাওয়া দাওয়া রিজনেবল প্রাইস। নদিয়ার একমাত্র 3 স্টার ক্যাটাগরি হোটেল
NB সোনার বাংলা হোটেল, কল্যাণী এইমসের ঠিক উল্টো দিকে, কল্যাণী নদিয়া।